حضرت شیما کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، میرے نبی کو گود میں لیا اور لے جانے کے بعد میرے نبی کا پاؤں پکڑا اور بکری کے پیٹ پہ پھرایا، سر سے لے کے پاؤں تک آگے پیچھے پھرایا، آدھا گھنٹہ نہیں گزرا بکری اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ساری بکری حلیمہ کی ایک طرف اور یہ بیمار بکری ایک طرف جو دودھ نہیں دیتی تھی، اب اس کی برابر حلیمہ کی کوئی بکری دودھ ہی نہیں دیتی۔ یہ بات اڑ گئی کہ برکت والا شفا والا بچہ آیا، شفا والا بچہ۔ ایک عورت اس کے بچے کی طبیعت خراب رہتی تھی، آئی لے کر کے کہنے لگی حلیمہ تم لائی ہو برکت والا بچہ، میں تو جب سے لائی ہوں پتہ نہیں بچے یا نہ بچے۔ حلیمہ نے پاؤں پکڑ اس کے سینے پہ پھیرا دیا، وہ بچہ ٹھیک ہو جاتا۔ اب عورتیں ساری عورتیں آ جاتی ہیں، او اعلان ہو جاتا ہے اب دوا کی ضرورت نہیں ہے، اب ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اب حکیم کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شیما ایک بڑے برتن میں ایک کونڈے میں میرے نبی کے پاؤں دھلواتی تھی اور دھلوا کر کے جو میرے نبی کے دھلے ہوئے پاؤں کا جو پانی ہوتا تھا وہ رکھ لیا کرتی تھی، جو بیمار آتا تھا وہ پانی دے دیا کرتی تھی، پلا دیا جاتا تھا۔ میرے نبی کے تلووں کا دھوبن جو پی لیا کرتا تھا، ڈاکٹر سے ٹھیک نہ ہو، حکیم سے ٹھیک نہ ہو، میرے نبی کے تلووں کا دھوبن پی کر کے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ بریلی کے امام نے جب دیکھا قلم اٹھایا اور لکھ دیا جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد۔ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ آخری بات بتا رہا ہوں، 2 بجنے جا رہے ہیں، آخری بات، آخری بات۔ سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ اب سنو آخری بات، حضرت حلیمہ لے کر کے میرے نبی کو مکہ شریف جا رہی تھی پہنچانے کے لیے، 4.5 سال کی عمر۔ آخری بات سنو پھر ختم۔ میرے نبی آگے بیٹھے اونٹنی پہ، حلیمہ پیچھے بیٹھے، چلتے چلے جا رہے ہیں جنگل میں۔ جب مکہ تک تقریباً 2-3 میل رہ گیا، ایک عورت بال کھولے ہوئے کنویں کے سامنے رو رہی تھی۔ میرے نبی کی نظر پڑی، نبی نے ایسے کر کے انگلی مٹھی بند کری اور اونٹنی تیزی سے چل رہی تھی۔ میرے نبی نے یہاں پہ نا اونٹنی کے دونوں انگلیاں ایسے رکھی، اونٹنی کے پاؤں جم گئے، رک گئی جیسے کسی نے پاؤں پکڑ لیے، وہیں جا کے رک گئی۔ حلیمہ اتری، نبی بھی اترے، اس عورت سے بولی کیا بات ہے بہن، تو کیوں رو رہی ہے، کیوں پریشان ہے؟ اللہ، رو رو کر کے کہنے لگی کیا بتاؤں بہن، اب تو میں یہیں مر جاؤں گی روتے روتے۔ کہا کیا بات ہے بتا تو۔ کہا مجھے پیاس لگ رہی تھی، میری گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے کنواں دیکھا، میں نے جھانک کر کے دیکھا، دیکھو کتنا پانی ہے، ہاتھ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ بچہ مجھ سے مچلا اور مچلنے کے بعد میرے ہاتھ سے چھٹ گیا، کنویں میں گر گیا۔ کئی منٹ ہو گئے کنویں سے باہر نہیں آیا، اب تو مر گیا ہوگا، وہ بچہ ختم ہو گیا ہوگا، میں
किस मुंह से अपने शौहर के पास जाऊंगी? अब मैं नहीं बच सकती, मैं तो यही दम दे दूंगी, यहीं पे मर जाऊंगी। मेरे नबी उस कुएं की तरफ को चले, हलीमा ने पकड़ लिया, अरे बेटा तुम मत जाओ, मोहम्मद अरबी तुम मत जाओ। मेरे नबी खींच रहे, कह रहे माँ जाने दो, मुझसे रोते हुए बर्दाश्त नहीं होते हैं, रोते हुए नहीं देखे जाते हैं। हलीमा खिंचती चली आ रही है, दोनों हाथों से हाथ पकड़े हुए हैं, मेरे नबी मन पे आ जाते हैं। हलीमा ने कौलियां भर ली है, मगर मेरे नबी ने ऊपर देखा, मेरे नबी ने दाएं देखा, मेरे नबी ने बाएं देखा, और जब कोई चारा दिखाई नहीं दिया, आमना के लाल ने कुएं में थूक दिया, और नबी ने जब थूका तो वो कुएं का पानी उस बच्चे को लेकर के ऊपर आ जाता है, मन की बराबर में तैरने लगता है। उस पानी ने कुएं के मन पे बच्चे को रख दिया और पानी अंदर चला गया। जब देखा वो औरत देख रही है कि इस बच्चे के दुख का कमाल है, ये कौन बच्चा है? वो कदम पकड़ के बोली, ये बता हलीमा कौन बच्चा है? कहा ये बरकत वाला बच्चा है, रहमत वाला बच्चा है, शिफा वाला बच्चा है। वो औरत कहने लगी मेरे बच्चे की सांसें नहीं है, मेरा बच्चा मर चुका, अब मुझे ये यकीन हो गया। अरे जो गिरे हुए बच्चे को, डूबे हुए बच्चे को बाहर निकाल सकता है, वो मेरे बच्चे की सांसें भी पलटा सकता है। बेटा मैं मर जाऊंगी, वरना मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। मेरे नबी ने अपना हाथ उसके सीने पे रखा और ऐसे धमकी दी, हाथ रखना था, उसे सांसें आ जाती है, उसकी सांसें पलट आई, मरा हुआ बच्चा जिंदा हो जाता। अल्लाह समद, ये है मेरे नबी की जिंदगी। अगर बयान किया जाए तो पूरी रात गुजर सकती है, पूरा दिन गुजर सकता है, मगर फजीलतें कम नहीं हो सकती। प्यारो, आप मुबारकबाद के लायक हैं, आपने अच्छा काम किया है, एक अच्छे काम की बुनियाद डाली है, ये मेरे नबी की मोहब्बत का इजहार किया है आपने। अगर मोहब्बत के चंद लम्हे कबूल हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। मगर प्यारो, पक्का सच्चा वही होता है जो अगर जिससे मोहब्बत करता है वो उनका कहना भी मानता है। समझ में आ रही है? नबी ने कहा है नमाजें पढ़ा करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। नबी ने कहा है माँ बाप की इज्जत करो, तो माँ बाप की इज्जत किया करो। नबी ने कहा बुराइयों से बचो, किसी की बहन बेटी को मत तको। प्यारो, छोटों बड़ों की इज्जत करो, इतने अच्छे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ, तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा, जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। बोलो नमाजों की पाबंदी करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप को तो नहीं सताओगे? बोलो इंशाअल्लाह नहीं सताएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मियाँ बीवी आपस में लड़ोगे? नहीं लड़ेंगे। मैं अपनी बच्चियों बहनों से कह के जाऊँगा हाथ जोड़ के, वो पर्दे में रहा करें। भाइयों तुमसे कह के जाऊँगा किसी की बहन बेटी को मत तका करो। अगर आज हम दूसरे की बहन बेटी को तकेंगे, कल दूसरा हमारी बहन बेटी को तकेगा। लिहाजा ये मुसलमानों का काम नहीं है। समझ में आ रही है? एक दूसरे की मदद किया करो, आपस में मेल मोहब्बत प्यार मवद्दत उससे रहा करो। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो गलती हुई हो मौला उसे अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा दे और आज की इस बज़्म को कबूल व मंजूर फरमा ले। यही हम सब के लिए ज़रिए नजात बना दे। मेरे साथ में सब लोग कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफा जाने